शुभ सकाळ पिलामाने समस्तंकु आज यही भूगोल शिक्षादान कार्यक्रम को स्वागत। पिलामाने आमे पूर्व क्लास रे पृथ्वी और सौरजगत विषय रे पढ़ी थिले। आज आमे द्वितीय अध्याय भूगोलक अक्षांश और द्राघिमा विषय रे पढ़िबा। आमे जानिछे सौरजगतर ग्रह मानक मध्यरु पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह। एठारे जीव जगत अछि। पृथ्वीर आकार को पृथ्वी रूप बा भू आकृति की कुहा जाए। पृथ्वीर एही विशाल आकार संबंध रे कल्पना करिबा सहज नुहे। सेथिपाई एहार एक अविकल क्षुद्र प्रतिरूप भूगोलक बा ग्लोब को नेबा। ग्लोब माने पृथ्वीर एक मॉडल। अच्छा पिला माने एही ग्लोब को देख। एथिरे पृथ्वी पृष्ठर विभिन्न भूमि रूप जल स्थल देश और महादेश प्रभृतिर अवस्थिति दर्शा जाइछि। आमे देखुछे ग्लोब रे विभिन्न स्थान रे विभिन्न रंग दिया जाइछि। एही रंग गुड़िक मध्यरु नील रंग जल भाग को सूचाए। सबुज अंश गुड़िक समतल भूमि, बादामी अंश पार्वत्य भूमि और हलदिया रंग अंशटी मरुभूमि को सूचाए। यही अंश को स्थल भाग कुहा जाए। अधिक नील देखा जाउथिबा अंश सागर और महासागर को सूचाए। ग्लोब को साधारणतः दुई समान भाग रे एक काल्पनिक रेखा द्वारा भाग करा जाइछि। यही रेखा को विषुव रेखा कुहा जाए। एहार उपरी भाग को उत्तर गोलार्ध और तल भाग को दक्षिण गोलार्ध कुहा जाए। उत्तरस्थ प्रांत बिंदु को उत्तर मेरु बा सुमेरु एवं दक्षिणस्थ प्रांत बिंदु को दक्षिण मेरु बा कुमेरु कुहा जाए। ग्लोब रे उत्तर मेरु और दक्षिण मेरु को जो दंड द्वारा संयोग करा जाइछि ताकू अक्ष कुहा जाए। पृथ्वी तार काल्पनिक अक्ष चतुर्पार्श्व रे पश्चिम रु पूर्व को अनवरत घुरुथाए। पृथ्वीर एही घूर्णन को आवर्तन गति कुहा जाए। पृथ्वी निज अक्ष चारिपटे आवर्तन करने को 24 घंटा बा एक दिन समय लगे। अक्षदंड भूपृष्ठ सहित लंब भाव बा सीधा न रही 66.1/2 डिग्री आनत होई रही थाए। पृथ्वी निजर आवर्तन गति सहित सूर्य चारिपाखे एक निर्दिष्ट पथरे प्रदक्षिण करिथाए। पृथ्वीर एही गति को परिक्रमण गति कुहा जाए और परिक्रमण करुथिबा पथ को कक्षपथ कुहा जाए। पृथ्वीर अक्ष तार कक्षतल सहित 66.1/2 डिग्री मध्य आनत होई रही थाए। पृथ्वी सूर्य को परिक्रमण करने को 365 दिन बा 1 वर्ष समय लगे। अच्छा ये तो है आमर ग्लोब रो कथा। एबे आस आमे अक्षांश विषय रे जानिबा। आमे जानिछे ग्लोब रो ऊपर अंश को उत्तर गोलार्ध और तल अंश को दक्षिण गोलार्ध कुहा जाए। एहार पूर्व पश्चिम रूपे अंकित वृत्ताकार रेखा गुड़ी को समाक्ष रेखा कुहा जाए। यही चित्र रू देखि आमे जानि पारुछे भूपृष्ठ रे अवस्थित कौनसी स्थान भौगोलिक अंचलर अवस्थिति और जलवायु अक्षांश द्वारा जानी हुए। भूपृष्ठ रे अवस्थित कौनसी स्थान भूकेन्द्र ठारे विषुवरेखा सहित जो कोण सृष्टि करे ताहाकू सेही स्थानर अक्षांश कुहा जाए। भूपृष्ठ रे एही दूरत्व को कौणिक दूरत्व कुहा जाए। विषुवरेखा ठारू उत्तर और दक्षिण मेरु प्रत्येकर कौणिक दूरत्व हेउछि 90 डिग्री। अक्षांश हेउछि 0 डिग्री। भुवनेश्वर 20 डिग्री 15 मिनिट उत्तर अक्षांश रे अवस्थित। अक्षांश अनुसार आमर स्थान जानी हुए। एबे आस पृथ्वीर तापमंडल विषय जानिबा। पृथ्वीर तापमंडल को साधारणतः 3 भाग रे विभक्त करा जाइछि, यथा ग्रीष्ममंडल
ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣମଣ୍ଡଳ ଓ ହିମମଣ୍ଡଳ। ଭୂପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାକ୍ଷରେଖା ହେଉଛି ବିଷୁବରେଖା ବା ବିଷୁବବୃତ୍ତ। ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷରେଖାକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ 66.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷରେଖାକୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀକୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ 66.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷରେଖାକୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତିର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ଠାରୁ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବର୍ଷସାରା ପ୍ରବଳ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାକ୍ଷରେଖା ଉପରେ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିର ଉତ୍ତର ଓ ମକର କ୍ରାନ୍ତିର ଦକ୍ଷିଣ ତଥା ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 23.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ଠାରୁ 66.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବେ ପଡ଼େ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ଶୀତ ବା ଅତି ଗରମ ହୁଏ ନାହିଁ। ହିମମଣ୍ଡଳ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଓ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର 66.1/2 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ହିମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି ତୀର୍ଯ୍ୟକ କିରଣ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ବର୍ଷସାରା ସର୍ବଦା ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ଥାଏ, ତେଣୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସ ଆମେ ଦ୍ରାଘିମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗ୍ଲୋବରେ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରାଘିମା ବା ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଏପରି କିଛି ରେଖା ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାକ୍ଷରେଖା ଓ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ମାନଚିତ୍ରରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବଧାନରେ ଟଣାଯାଇଛି। ମୋଟରେ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 89ଟି ଲେଖାଏଁ ଓ ବିଷୁବରେଖାକୁ ମିଶାଇ 179ଟି ସମାକ୍ଷରେଖା ଓ 360ଟି ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ରହିଛି। 0 ଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟନ୍ଦିନ ରେଖାଠାରୁ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତ୍ୱ 180 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମପାଯାଏ। ଏହି ଦୂରତ୍ୱକୁ ସେହି ସ୍ଥାନର କୌଣିକ ଦୂରତ୍ୱ ବା ଦ୍ରାଘିମା କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶର ସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଗ୍ରୀନିଚରେ ସ୍ଥାପିତ ବ୍ରିଟିଶ ରୟାଲ ଅବଜରଭେଟରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ କଳ୍ପିତ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା 0 ଡିଗ୍ରୀ ବା ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ମୂଳ ମଧ୍ୟନ୍ତିତ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ଜାଲକ ବା ଗ୍ରିଡ୍ ଗ୍ଲୋବରେ ସମାକ୍ଷରେଖା ଓ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରକୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ବା ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଛେଦବିନ୍ଦୁ ହିଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଓ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଜାଲ ସଦୃଶ ମାନଚିତ୍ର ବା ଗ୍ଲୋବରେ ବିଛାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଗ୍ରିଡ୍ ବା ଜାଲକ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆସ ଦ୍ରାଘିମା ଓ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରାଘିମାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଦ୍ରାଘିମାର ଭିନ୍ନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମୟର ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ରଖାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀନିଚର ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଆଧାର କରି ସମସ୍ତ ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀ ଆବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଘୁରୁଛି, ସେହି ହିସାବରେ ଏହାର ପୂର୍ବରେ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ଆଗୁଆ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ସମୟ ଗ୍ରୀନିଚ ଠାରୁ ପଛୁଆ ହୋଇଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୃଥିବୀ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିଥାଏ।
ତେବେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ 15 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ବ୍ୟବଧାନ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ଏକ ସମୟମଣ୍ଡଳ ବା ଟାଇମ୍ ଜୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଭୂପୃଷ୍ଠରେ 24ଟି ସମୟମଣ୍ଡଳ ଅଛି। 1 ଡିଗ୍ରୀ ଘୂରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରୀନିଚ୍ର ପଶ୍ଚିମରେ ଥିବା 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଉପରେ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପଛୁଆ ଓ ପୂର୍ବରେ 4 ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ ହେବ। ଭାରତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ଗ୍ରୀନିଚ୍ର ସମୟଠାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଲାହାବାଦ ସହର ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା 82 ଡିଗ୍ରୀ 32 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରମାଣ ଦ୍ରାଘିମା ଓ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ।